Ajandaan tokko tokko kan umrii keenya guutuu irratti walii hin galle ta'uu danda'a. Kan dhalootattis darbuu ta'uu danda'a. Ajandaan keenya ammaa garuu kanaan adda. Badii biyya san keessatti dalagameef qaamni badii sana keessaa harka hin qabu jedhu yoo jiraate dogongora. Hundi keenya badii dalanneef itti gaafatamuu qabna. Garaagarummaan siyaasaa nuti qabnu adeemsa keessa waan hiikamuu danda'udha. Yoo hiikamus hin dandeenye furmaata itti kennuudhaaf yeroon sun amma miti. Yoo yaa harka fuune ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isin hin jenna. Ibsa hayyoonni Itoophiyaa baasan irratti gaafii gaazexeessonni gaafatan ibsa hayyoonni baasanii wal qabsiisuudhaan jechuudha. Gaafii gaazexeessonni gaafatan Jawaar Mohammadii fi Lidatu Ayyaalaw deebii kennanii jiru. Gaafii gaazexeessonni gaafatan maali? Akkasuma immoo deebii akkamitti kan jedhu gaafii jajjabduu gaafii namoota hundaa taatee filannee deebisaa wajjin qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Osoo gara gaafii gaazexeessotaa fi akkasuma deebii Jawaar Mohammadii fi Lidatutti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara gaafii gaazexeessotaa fi deebii Jawaar Mohammadii fi Lidatutti isin dabarsaa isinis hamma xumuraan faana turaan affeerra keenya. Gaafii gaazexeessonni hojiin keessan ammaa maali? Kaayoo keessan irratti walii galtanii jirtu. Paartii tokko hundeessaa jirtu moo akkamii? Adeemsi keessan filannoo dhufu irratti hirmaachuudha moo akkamitti deemaa jirtu gaafii jedhu gaazexeessonni gaafataniif Lidatu Ayyaalaw akkas jechuudhaan deebise. Ajandaan keenya tokko ajandaa dhaloonni ittiin araaramuu hin dandeenye, ajandaa irratti walii hin galle, ajandaa irratti walii galuu hin dandeenye ta'uu danda'a. Hojiin keenya hojii araaraa miti. Anaa fi Jawaar yookaan namni biraa walii galuu dhabuu dandeenya. Inumaayyuu Itoophiyaa keessatti nageenya dhufuu danda'a. Dirqama immoo ajandaa kana irratti walii galuu hin qabnu. Garaagarummaan nuti qabnu akkuma jirutti ta'ee keenyas akkuma jirutti ta'ee ammaaf kan nu barbaachisu biyyattii akkamitti baraarraa nageenya akkamitti fiduu dandeenya kan jedhu irratti wajjii mari'ataa jirra. Dhimma garaagarummaan keenya humna keenya ol ta'uu danda'a. Kan humna keenya ol ta'e immoo uummanni Itoophiyaa ni jira. Abbaan dhimmichaa uummata waan ta'eef abbuma dhimmichaatiif dhiifnaa isa boru itti deemna. Ammaaf kaayoon keenya guddaan biyyattii akkamitti baraarraa fi sirna nama nyaataa kana akkamitti ofirraa kaasna kan jedhudha jechuudhaan deebii gaazexeessotaaf kenne. ከሽግግር መንግስቱ ሂደቱ በኋላ ከዚህ ውስጥ ምናልባት አንድ ፓርቲ ወይም ሁለት ፓርቲ ሶስት ፓርቲ በጥምረት ሊሆን ይችላል መንግስት የሚሆነው ሌሎቻችን ተቃዋሚ ሆነን ሊሆን ይችላል የምንቀጥለው አጀንዳዎቻችን የግድ አሁን ሊታረቁ አይችሉም ይሄን በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋል ሁለተኛ የያዝናቸው አጀንዳዎች የራሳቸው ማህበራዊ መሰረት አላቸው የህዝብ አጀንዳዎች ናቸው እነዛን አጀንዳዎች እኛ ዛሬ ተሰባስበን አስታርቀናቸዋል ብለን የማለት ማንዴትም የለንም ይሄን ግንዛቤ ውስጥ ታስቀምጡት ጥሩ ነው አሁን ዋናው ነገር ያ አይነት የተደላደለ የዲሞክራሲ ምህዳር መፍጠር የሚያስችል ሰላም እንዴት ነው የሚኖረው ካገዛዝ እንዴት ነው የምንላቀቀው ከጦርነት ሂደት ከዚህ አዙሪት እንዴት ነው የምንወጣው የሚለው ጉዳይ ከዛ በኋላ ይሄ ስብስብ እንደስብስብ እኮ መቀጠል የለበትም የተለያየ ፓርቲ ሆነን እንደው ምንታገል ነው እርስ በርሳችን ምን ሆነ ስለዚህ ይሄ ስብስብ እየሰራ ያለው አንድ ፓርቲ ለመሆን አይደለም አንድ ፓርቲ ነው በሁሉም ጉዳዮች ላይ ተመሳሳይ አቋም ሊኖረው ይችላል ወይም ደግሞ አንድ መንግስት ለመሆን አይደለም ይሄን በደንብ መረዳት ጥሩ ይመስለኛልና ይሄ ጥያቄ መቆም ያለበት ይሄ ማለት ግን በመካከላችን ደግሞ በጋራ ልንሰራቸው የሚገቡ ጉዳዮች ማለት አይደለም ቅድም ዘርዘረናል አሉ 1 2 3 4 ተብለው የቆጠርናቸው ጉዳዮች አሉ እነዛ በጋራ ለመታገል በቂ አጀንዳዎች ናቸው ባንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ አደጋው በህዝብና በሀገር ላይ የተደቀነው አደጋ ወደርንም ጠላንም በጋራ እንድንታገል አስገዳጅ ሁኔታ ፈጥሯል ትልቅ አጀንዳ ነው ራሱ ያ አደጋ ደግሞ አንዳችንን ሁለታችንን ብቻ የሚመለከታል ሁላችንንም የሚመለከት እስከሆነ ድረስ የጋራ ትግል
የተባበረ ትግል ማድረግ አለብን የሚል ስምምነት ነው እንጂ የተለያዩ አወዛጋቢ ጉዳዮችን ህገ መንግስታዊ ሆኑ ስትራቴጂክ ጥያቄዎችን የሚመለከቱ የፖሊሲ ጉዳዮችን አሁን ልናስታርቅ አይደለም። እናስታርቅም ብንል ምን ሰራውን ማናውቅ ነው የሚሆነው የሚቻል ነገር አለ። ይሄን በደንብ ብናስብበት ጥሩ ነውና ይሄ አይነቱ ብዥታ መቀጠል ያለበት አይመስለኝም። የሚዲያ ሰዎችም ህብረተሰቡ በአግባቡ ቢረዱት ጥሩ ነው ብዬ እላለሁ። ሌላው አሁንም ቅድም ቴዲ ያቀረበው ጥያቄ አለ ከተጠያቂነት ጋር የተያያዘ እሱም ላይ ግልጽነት ቢኖር ጥሩ ይመስለኛል። ይሄ አካል አንድን አካል ከሌ ወንጀለኛ ነው ከሌ ንጹህ ነው ብሎ ሊከስም ይችላል። አንዳችን ሌላችንን ቅድም እንደ አቶ አባይ እንዳሉት ተጠያቂ የምናደርግ ለዚህም ነው እስካሁን ድረስ ተሰባስበን መነጋገር ሳንችል ይቀርባል። እንዴት ከከሌ ጋራ ተገናኝችን እንነጋገራለን ከሌ እኮ ወንጀለኛ ነው ይያል አንዳችን ሌላችንን እየከሰስን ነው በልዩነት የቀጠልነውና የህዝባችንን ፈተና መታደግ ያልቻለ ይሄን ነገር እንዴት ነው ማለፍ ያለብን ብለን ነው አሁን መፍትሄ ያመነጨን ያለው። ይሄ በጣም ታሳቢ መሆን አለበት። አሁን እኔን ብትወስዱኝ 33 አመት በትግሉ ቆይቻለሁ። በየጊዜው ብሔራዊ እርቅ ኢትዮጵያ ውስጥ መምጣት አለበት ያልኩ ስታገል ነው የኖርኩት። ብዙዎች እዚህ ውስጥ ያላችሁ ተመሳሳይ አቋም እንዳላችሁ አውቃለሁ። ብሔራዊ እርቅ ይምጣ ስንል እኮ የተመሳሳይ አስተሳሰብ ያለን የምንግባባ ሰዎች እንታረቅ ይያልን አይደለም። ወይም ደግሞ የሐሳብ ግጭት ያለን ሰዎች ብቻ እንታረቅ ይያልን አይደለም። ጠበንጃ ይዘው የተገዳደሉ ደም ያፈሰሱ ኃይሎች ሁሉ ወደ እርቅ መድረክ መምጣት አለባቸው እኮ ይያልን ነው። በ27 አመቱ የኢህአዴግ አገዛዝ ኢህአዴግን እኮ እውነተኛ የሆነ ብሔራዊ እርቅ መምጣት አለበት ይያልን እኮ ስንጠይቀው ነበር። ከሱ ጋር ቁጭ ብለን ለመዋየት ለመደራደር እኮ ጥያቄ ስናቀርብ ነበር። ስላልተቀበለ ነው ትልቁ ችግር የተፈጠረው። አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ከዚህ መንግስት በላይ ጨፍጫፊ መንግስት የለም፣ ወንጀለኛ መንግስት የለም። ነገር ግን የኢትዮጵያን ችግር ለመፍታት ሌሎች ሚሊዮኖች ነገ ከነገ ወዲያ እንዳያልቁ ለማድረግ አገር እንዳይፈርስ ለማድረግ ከዚህ መንግስትም ጋር እኮ ተነጋግረን ችግራችንን ለመፍታት ፈቃደኞች ነን። ችግሩ አገዛዙ ፈቃደኛ ሊሆን አልቻለም። ሌላው ቀርቶ እኮ አሁን የምክክር ኮሚሽን እየተባለ አሁን ህዝብን እያደናገረ ያለው አካል ጀኒውንሊ በሐቅ እውነተኛ የሆነ አገራዊ መግባባት ለመፍጠር የሚሰራ ቢሆን እኮ ሁላችንም እኮ እዛው ታገኙን ነበር እኮ። ከገዢው ፓርቲ ጋር እኮ ቁጭ ብለን ለመነጋገር ፈቃደኞች እኮ ነበር። ገዢው ፓርቲ ሰላማዊ ሆኖ ነው? ገዢው ፓርቲ ወንጀል ያልፈጸመ ሆኖ ነው? አይደለም። እንኳንስ በንግግር ደረጃና በተግባር ወንጀል ፈጽመዋል ብለን የምናምንባቸው አካሎች ጋር ሁሉ ቁጭ ብለን ተነጋግረን በጠረጴዛ ዙሪያ ችግራችንን መፍታት አለ። ያ ችግራችንን ለመፍታት በመናደርገው ጥረት ግን ተጠያቂነት የማይታለፍ ጉዳይ መሆን አለ። ጊዜው ግን መመረጥ አለ። መቼ ነው የሚሆነው? በጦርነት ውስጥ ሆነን እርስ በርስ እየተላለቀን አሁን ባለንበት ሁኔታ ያን ማድረግ አንችልም። ስለዚህ አገዛዝ ተወግዶ ዘላቂ ሰላም ሰፍኖ ጦርነት ተወግዶ አዲስ የሽግግር ሂደት ሲጀመር የሽግግር ፍትህ መኖር አለ። ማናችንም ላጠፋነው ጥፋት ተጠያቂ መሆን አለ። በዚህ መተማመን አለበት። አይ ተጠያቂ መሆን የለብኝም የሚል አካል ካለ የዚህ ስብስብ አካል ይሆናል የሚል እምነት የለኝም። ሁላችንም ያን ኃላፊነት ወስደን ሁላችንም ከኔ ጀምሮ በነበረን የፖለቲካ ትግል ቆይታ በህግ ሊያስጠይቀን የሚገባ ስተት ወንጀል ካለ ሁላችንም መጠየቅ አለብን። ያ ተጠያቂነት ግን መቼ ነው የሚሆነው? በሽግግር ዘመን በሚካሄድ የሽግግር ጊዜ ፍትህ። አይ አሁን ይሄ ችግር እስካለ ድረስ አንገናኝም ካል ምርጫው አንድ ነው። አገዛዙ ይቀጥላል፣ ኢትዮጵያም ትፈርሳለች፣ ህዝቡም ይተላለቃል። በዛ ደረጃ ያለ ችግር ሆኖብን እንጂ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተረጋጋ የፖለቲካ ሁኔታ ቢኖር አንዳችን ከሌላችን ጋር ጭራሽ መገናኘትም ላንፈልግ እንችላለን። ግን አትስቴክ ያለው እጃችን ላይ ያለው ፊታችን ላይ ያለው ነገር የህዝብ ጉዳይ ነው፣ የሀገር ጉዳይ ነው። we are talking about transition management ሁለት ፌዝ ነው የተወያየው። አንዱ አሁን የተካሄደ ያለው ትግል እንዴት ማቀናጀት ያስፈልጋል። ትልቁ ጊዜና ትልቁ አቴንሽን ግን ከዛ በኋላስ ለውጥ ሲመጣ ያ ለውጥ እንዳይጨናገፍ እንዳይጠለፍ ሀገሪቷን ወደ ባሰ አደጋ እንዳያስገባ። ምክንያቱም ከእንግዲህ በኋላ ሌላ አምባገነን ለመሆን የሚሞክርን ኃይል ልትሸከም የምትችል ኢትዮጵያ የለችም። እንደ ህዝብም እንደ ሀገርም የባሰ አደጋ ውስጥ ልንገባ እንችላለን ጥንቃቄ ካልተካሄደ። ስለዚህ ሀገርን ለማዳንም ብሎም
ባለፉት ዓመታት የተፈጸሙ ቁሾችና ቁስሎችን ለመጠገን ለማዳን የሽግግር ፍኖተ ካርታ ያስፈልጋል። ለዛ ፍኖተ ካርታ ደግሞ አሁኑ መዘጋጀት ያስፈልጋል። ያሉ የፖለቲካ ችግሮችና ልዩነቶች አንዳንዶቹ በትግል ጊዜ ጠበው ሊፈቱ የሚችሉ ናቸው። አንዳንዶቹ በሽግግር ወቅት፣ ሌሎቹ ከሽግግሩ በኋላ ደግሞ ሊፈቱ የሚችሉ አሉ። ምንድናቸው እነዛ ጉዳዮች የሚለው ለምሳሌ ቴዲ ያነሳው የአካውንታቢሊቲ ጉዳይ መነሻችን ራሱ እሱ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በቃልም ሆነ በተግባር ለተፈጸሙ ወይም ተፈጸሙ የሚባሉ ማንኛውም ችግሮችና ጉዳቶች አካውንታቢሊቲ ግዴታ ነው። አካውንታቢሊቲ ካሌለ በስተቀር ወደ ዲሞክራሲ ወደ ሰላም መሸጋገር አንችልም። አሁን በዚህ ላይ ተስማምተናል። ማናችንም ደግሞ ለዛ አካውንታቢሊቲ ሜካኒዝም ሰብሚት ማድረግ አለብን የሚለውን አስቀምጠናል። ያ ደግሞ በሽግግሩ ገለልተኛ የሆነ አካል ተቋቁሞ ያ ገለልተኛ አካል በሚከተለው ሜካኒዝም ሪዞልቭ ይደረጋል። ሌሎች ህገ መንግስት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጉዳዮች ከልማት ክፍፍል ጋር ከሌሎች ጋር ተያይዞ የሚነሱ ከሀገር ሴኩሪቲ ሴክተር ሪፎርም ጋር ተናስተው የሚነሱ ጉዳዮች በሙሉ በቅደም ተከተል የሚፈቱ ይሆናል። ምን አይነት ጉዳዮች ናቸው ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል? ዛሬ ለምሳሌ አካውንታቢሊቲ ብትል ወይ ደግሞ የህገ መንግስት ጉዳይ ብትል ያንን ለመወያየት ብቻ ሳይሆን ለማስፈጸም የሚያስችል ሁኔታ የለም። አስቻይ ሁኔታ መፍጠር ያስፈልጋል። ነገር ግን ቀድሞ መተማመን ያስፈልጋል። እኛ አሁን እየሰራን ያለነው በሽግግሩ ወቅት መሰራት ያለባቸው ጉዳዮች ላይ ቅድመ መተማመን ስራ ነው የጀመርነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ጅማሮ ነው። አንተም እንዳልከው የስምም የትርጓሜ ጉዳዮችንም ብዙም ያልገባንበት ይሄ ጅማሮ ነው። ልናሰፋው እንፈልጋለን። ከተለያየ ዕውቀት ከተለያየ ልምድ ከተለያየ ማህበረሰብ የሚመጡ የሀገራችን ዜጎች ኮንትሪቢዩት እንዲያደርጉ እንፈልጋለን። አክቲቭሊ እንጋብዛለን። በተለያዩ አካባቢዎች ይሄ ውይይት እንዲቀጥል እናደርጋለን። ያ ብቻ አይደለም። ይሄ ነገር የኤክስፐርቶች ድጋፍ ያስፈልገዋል። የኤክስፐርቶች ድጋፍ የሀገራችን ምሁራን ብቻ ሳይሆን የውጭ ሀገር ምሁራን እንዲሁም ደግሞ የውጭ ሀገር ተቋማት በትራንዚሽን ማኔጅመንት ላይ በትራንዚሽናል ጀስቲስ ላይ በኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ላይ ፖስት ኮንፍሊክት ሪኮንስትራክሽን ላይ ልምድ ያላቸው የተለያዩ ሀገር ምሁራንን እያወያየን ነው፣ እየቀረብን ነው። እንዲያሰለጥሩን እንዲያስተምሩን እንፈልጋለን። ቢኮዝ እኛ ብቻ አይደለንም እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ የሄድን። ከኛ ቀድሞ የሄዱ ሀገሮች አሉ። ያንን ያጠኑ እነዛን ማኔጅ ያደረጉ የቀድሞ አመራሮች፣ ምሁራኖች፣ ኤክስፐርቶች ተቋማት አሉ። እነዛን ተቋማት ኮንሰልት እያደረግን ነው። ወደፊት በስፋት እንዲረዱን እንዲያግዙን በእውነት ላይ በእውቀት ላይ በመተማመን ላይ የተመሰረተ ሽግግር ለሚያስፈልግ ለዛ ቅድመ ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው። ሎክ ጥያቄዎች መነሳታቸው ጥሩ ነው። አካውንታቢሊቲ ጋር ተነስቶ የሚነሳው ጉዳይ ስለ ልዩነት የሚነሳው ጥያቄዎች በጣም ጥሩ ናቸው። ጋዜጠኞቹ ማንሳት አለባችሁ። ምክንያቱም አንገብጋቢና ወሳኝ ጉዳዮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች የሚነሱት በክፋት አይመስለኝም። ያው ያነሳሳቸው ዘይቤ ሊለያይ ይችላል እንጂ ሆኖም ግን እነዚህ ጉዳዮች እኛም እየተወያየንባቸው ናቸው። የሽግግር ፔሪዮዱ ውስጥ ገና ገብተን ብዙ ደግሞ ጠለቅ ብለን መወያየት ማብሰል ያለብን ጉዳዮች አሉ። ይሄ የቅድመ ውይይት ነው። የሚቀጥሉ ጊዜዎች በስፋት የምንወያይ ነው። አጠር አድርጌ የውጭ ኃይሎች የሚለው ጋር ሌላው እንኳን ይባል ግን አብይን ማለት ምሽም ነው። ሀገርን ለአራጣ አበዳሪዎች ሸጦ ሀገርን እንደግሉ ንብረት እኮ ነው። it doesn't come from አዳዲስ ሰዎች እኮ አይደለም። እኛ አዳዲስ ሰዎች አይደለንም። ምን እንደምናደርግ ምን አቋማችን ምን እንደሆነ ምን መስራት እንደምንችል በሀገር በብሔራዊ ጥቅም ላይ አቋማችን ዛሬ ሳይሆን አብይ የኢህአዴግ መንግስት ውስጥ እያለ እኛ ተቃዋሚ ሆነን በአባይ ጉዳይ ላይ የነበረን አቋም እኮ ግልጽ ነው። እሱ ግን ስልጣን ይዞ እኮ በስንት ርብራቤ ነው እንጂ የቆመው ሶሺ ላይ የፈረመው ግድቡን የሚያስተባጉል ስምምነት ነበር። በስንት ርብራቤ ነው
ስለሺና ሌሎች የቀድሞ አምባሳደሮችና ምሁራን ተራራው ነው ያቆሙት ማር ነገር ዛሬ አብይ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ወይስ የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ተወካይ? so let's not go there አንድ ሁለተኛ in principle በውጭ ኃይል ላይ የሚንጠለጠል ትግል ተንጠልጣይ መንግስት ሊመሰረት ይሆናል እንጂ በሀገር ውስጥ ሰላም ዲሞክራሲና ፍትህ ሊያሰፍን አይችልም። this is our conviction, this is what we have been saying የለማንም ላይ ሳይንጠለጠል ማንንም ላይ ሳይደገፍ ትግል ከዳር ማድረስ እንደሚቻል አድርሰን ስለምናቅ ልምዱን ብቃቱም አለን። ዛሬ ደግሞ ሸብተናል፣ ዛሬ ሰፋ ብለናል፣ ዛሬ ብዙ ነን፣ ልምድ አለን ከሀገራችንም ከሌሎች ሀገር። ስለዚህ በዛ የሚሄደው አካሄድ ብዙም የሚያካሄድ አይደለም። ጠቅለል ለማድረግ ይሄን ውይይት እናሰፋዋለን፣ ህዝባችን ውስጥ እናስገባዋለን። ከጀርባችንም በቀጥታ የማይሳተፉ በፎቶም የማይታዩ ብዙ ሰዎች ነው የሚሳተፉት። ወደፊትም እያሰፋ ነው የምንሄደው ይሆናል። ሐሳብ አለኝ የተሳካ ሽግግር ለማካሄድ በተለይ ሽግግሩ ላይ የተሳካ ሽግግር ለማካሄድ የሚያስችል ሐሳብ አለኝ፣ ልምድ አለኝ፣ ላካፍል ፈልጋለሁ የሚል የሀገራችን ምሁራን እንዲቀርቡን እንዲሳተፉ ግብዣ እናደርጋለን። ምን ነው እንደው ኢትዮጵያ ሰው አጣ ነው እንዴ ወይስ ሪሶርስ አጣ ነው? እኛ ሀገር ዜጎች እነዚህ ሰዎች አንድ ላይ ለማምጣት ሌሎች ኃይል የሚያስፈልግበት ምክንያት የለም። ከበቂ በላይ ለሌላ ዓለም የሚተርፍ የተረፈረፈ ምሁራን አለ። ስለዚህ ኑ እንሳተፍ፣ ሀገራችንን ከማፍረስ እንታደግ። ህዝባችን የተጠማውን ለረጅም ጊዜ ሲታገልበት የነበረውን ፍትህ፣ ዲሞክራሲና እኩልነት የሰፈነበት ስርዓት መመስረት እንወያይ እላለሁ።